নমস্কাৰ সমুদ্ৰশকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো কেমেৰা সন্মুখত মই স্নিগ্ধা শিখা আমি দেখুৱাই আহিছো অঞ্চলে ৰাজনীতি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দিৱাৰ ফিজিক্সৰ সমুদ্ৰশকক পুনৰবাৰ আহ্বান কোভিডৰ ভয়াবহতা বৃদ্ধি হৈছে সেই সাৱধানক সতৰ্ক হওক অন্তত মাস্ক পৰিধান কৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহক এতিয়া নিৰ্বাচনী বতাহ তুংগত আমি দেখুৱাই আহিছো আসলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী কেৱল নহয় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈকে এটা প্ৰতিটো সমষ্টিতে সেই একেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সকলোৰে ব্যস্ত হৈ আহিছে ক্ষমতালৈ আহিলে CAA বলবৎ কৰিব বিজেপিয়ে আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছে কোনোপধ্যে CAA বাতিল হ'বলৈ নিদিয়ে কংগ্ৰেছে ঘূৰিছে ঠায়ে ঠায়ে পাঁচটা গ্যাৰান্টি লৈ আৰু বিজেপিয়ে ঘূৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বৰষুণ এতিয়া আৰু তাৰ উপৰি আমি দেখুৱাই গৈছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যি হ'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত এতিয়া কেৱল মাত্ৰ অতিথি প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে অতিথিৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেভিৱেট নেতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি গুৱাহাটীৰ তাজভিভান্তাত এই মুহূৰ্তত যোৱা বিচাৰিছোঁ তাজভিভান্তাত মোৰ সতীৰ্থ নৱজিৎ বৰঠাকুৰ আছে আৰু আজি নিৰ্বাচনী এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ তাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সুৰক্ষিত বিকশিত অসমৰ অংগীকাৰেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ এয়া নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ উন্মোচন হৈছে মহানগৰীৰ আমি দেখুৱাইছো তাজভিভান্তাত JP নাড্ডাৰ সৈতে ডনাৰ মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় নেতা বৈজয়ন্ত পাণ্ডা আৰু দেখিছো ৰঞ্জিত দাস কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ আদিয়ে অংশ লৈছে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ নিৰ্বাচনী ষ্টাৰ কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ এই সংকল্প পত্ৰত অহা 5টা বছৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ আছে এয়া তাজভিভান্তাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ Honorable National President of BJP, Shri JP Nadda ji, to address the gathering. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित असम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे बहुत ही कर्मशील अध्यक्ष रंजीत दास जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे साथी हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, सम्माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे बहुत ही कर्मशील अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे साथी हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जितेंद्र सिंह जी, हमारे महामंत्री दिलीप सैकिया जी, हमारे शाहनवाज हुसैन जी, नारायण जी और हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित हमारे सांसदगण, मंत्रीगण और हमारे मीडिया के वरिष्ठ साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज संकल्प पत्र आप सबके सामने आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार जिन बातों के लिए कमिटेड है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे इसकी एक रूपरेखा आपके सामने रखने को मिली है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि असम प्रदेश जो आज से 5 वर्ष पूर्व एक तरीके से स्थूल पड़ गया था और स्थूल के साथ साथ समस्याओं का निराकरण की न इच्छा शक्ति थी न निराकरण करने की ताकत थी। ऐसे में समस्याओं का जमावड़ा बढ़ा हुआ था
उन समस्याओं के समाधान को गति देने का काम पिछले 5 साल में हमारी एनडीए की गवर्नमेंट सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। और एक तरीके से एक अथक प्रयास, टायरलेसली वर्किंग अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, सपोर्टेड बाय हिम and also supported by the Home Minister Amit Shah and being implemented by Sarvanand Sonowal ji, Hemant Biswa Sharma ji and Ranjit Das ji at the grassroots level. We have been able to give a push to the inclusive development of Assam as a whole. सामूहिकता में विकास हो, इसके प्रति एक उत्थान, एक उछाल लेने का प्रयास पिछले 5 सालों में हुआ है और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है। जड़ मूल से पड़ी हुई समस्याओं का निवारण से लेकर और उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ने की योजना और उसके साथ साथ नए आयामों का ओपनिंग अप, यह भी पिछले 5 साल की सरकार में हुआ है। जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग टायरलेसली, तो हमारा उद्देश्य रहा जाति, माटी और बेटी, इन सबको स्ट्रेंथन करने का रहा और इसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा, असम प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि, इसके प्रति हमारी कमिटमेंट रही है और उसको लेकर के हम आगे बढ़े। Now I can say that at this point of time we have gained momentum of development. एक विकास का मोमेंटम, एक गति आई है and now we are stand for a big leap. एक लंबी उछाल लेने की ताकत रखते हुए एक आकांक्षाओं के साथ हम अगले 5 साल को देखते हैं। This is the difference. जड़मूल स्थूल अवस्था से बढ़ते हुए गतिवान असम और गतिवान असम से बढ़ते हुए एक नई उछाल लेता हुआ आगे को मोमेंटम के साथ बढ़ने वाला एंड कमिटेड फॉर ए लॉन्ग लीप, बिग लीप, इसके लिए हम तैयार हुए हैं। और इसीलिए आकांक्षी योजनाओं के साथ साथ अपने आप को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े और हमने अपनी बातों को 10 कमिटमेंट्स के साथ, संकल्प के साथ आप सबके सामने रखने का तय किया है। देयर आर मेनी इश्यूज, एज आई सेड दैट द डेवलपमेंट हैज बीन इंक्लूसिव एंड विल रिमेन इंक्लूसिव, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ 10 कमिटमेंट्स के माध्यम से हम किस दृष्टि से और किस दिशा के साथ बढ़ेंगे वह आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला कमिटमेंट है मिशन ब्रह्मपुत्र। फ्लड जो यहां की एक समस्या बनी हुई है, उसको नए नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की एक नई कहानी लिखें। इसलिए इस पर हम बड़े पैमाने पर जाने का प्रयास करेंगे। फिर साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो ड्रेजिंग हो, फिर चाहे वो ट्रिब्यूटरीज का मैनेजमेंट हो, फिर चाहे वो बिग रिजर्वायर्स बना करके एक्स्ट्रा वाटर को वहां पर समावेश करके रखने का प्रयास हो, उसको संभाल करके रखने का प्रयास हो एंड अदर पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल हो सके, इस तरीके का मिशन मोड में ब्रह्मपुत्र मिशन को हम लेकर के चलने वाले हैं ताकि हम फ्लड की ट्रेजेडी से बच सके। इस बात का पहला प्रयास होगा। उसी तरीके से हमारे यहां जो हमारे 30 लाख डिजर्विंग फैमिलीज हैं, उनको हम अरुण उदय के योजना के तहत जिस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को समर्पित करके हमने ये कार्यक्रम को चलाया और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला और उसमें हमने 830 रुपए प्रति माह देने का तय किया था ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर, फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सकें। ये अरुण उदय प्रोग्राम के तहत
हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3,000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प पत्र रहेगा। असम की संस्कृति के लिए हम कमिटेड रहे हैं और कांग्रेस उदासीन रही है। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो अगर हम नामघर की बात करें तो हमारा कमिटमेंट है कि नामघर हो या शस्त्रास हो, एक तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने के साथ साथ नामघरों को अच्छे से उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सके, इसके लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी नामघरों को देंगे। ये हमारी थर्ड कमिटमेंट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये हम इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी फोर्थ कमिटमेंट है मिशन शिशु उन्नयन। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कमिटेड हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राइट फ्रॉम स्कूल्स, उसमें क्वालिटी इन्हांसमेंट, टीचर्स का इन्हांसमेंट और इसके साथ साथ फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन। गुवाहाटी ताजीवान्तार পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ উন্মোচন কৰি জেপি নাড্ডাৰ ভাষ্য। এই নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰত আছে 10টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু তেওঁলোকৰ মূল এবাৰ ইস্যু হ'ব মিছন ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বৈজ্ঞানিকভাৱে বানপানীৰ সমস্যা সমাধান। মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰা এখন আমি দেখুৱাইছোঁ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ উন্মোচন কৰা হ'ল আজি ৰাজীৱান্তাৰ পৰা। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অনুষ্ঠানটি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনিতে এটি চমুবিৰতিৰ সময়। এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে যোৱা হওক মাজুলীলৈ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীলৈ। মাজুলীত মোৰ সতীৰ্থ মাধৱ দাস সাজু হৈ আছে। মাধৱ, আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ। মাধৱ, স্নিগ্ধা, আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোঁ মাজুলীৰ বিভিন্ন দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে এটা যাত্ৰা, পদযাত্ৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ এইদৰে প্ৰচাৰত অংশ ল'বলৈ আহিছে অভিনেতা যতীন বৰা তথা বিজেপি নেতা যতীন বৰা। আমি পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ অভিনেতা যতীন বৰা তথা গণশক্তিৰ সভাপতিকে আদি কৰি বিজেপি গণপৰিষদৰ বহুতো লোক ইয়াত উপস্থিত আছে। যতীন দা, মই আপোনাৰ কাষলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি, এই সমষ্টিত কেনেকুৱা জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিছে আৰু আপোনালোকৰ এই অভিযান কেনেকৈ যাব, আগবাঢ়ি যাব? আমি এতিয়া আজি পৰমানন্দ চাৰিঙীয়াও আছে, মই যতীন বৰাই এটা কথা নিশ্চিত যে 126টা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ হৈ আমি ইয়াত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছোঁ আৰু বিপুল ভোটত জয় হ'ব এইটো নিশ্চিত। আৰু সকলোৱে এতিয়া বিজেপিমুখী হৈছে আৰু এই 5 বছৰ মাজুলী যি উন্নয়ন হৈছে সকলোৱে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু 5 বছৰ মাজুলী এটা পৰ্যায়লৈ যে সাংঘাতিক ধৰণে ডেভেলপ হ'ব এইটো তেওঁলোকে বুজিছে। সেইকাৰণে শিলডল ভাঙি সকলো ওলাই আহিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ হৈ ভোট দিবৰ কাৰণে। বিপুল ভোটত জয় হ'ব। তাৰ পৰা বিৰোধীয়ে কৈ আছে উন্নয়ন হোৱা নাই, যেনেকৈ হ'ব লাগিছে। তেতিয়াহ'লে বিৰোধীয়ে কৈ আছে তেতিয়া বিৰোধীসকলক অহাবাৰ আমাৰ যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত বিৰোধীসকলক আমি কেবিনেটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'ব লাগিব যে এটা সিদ্ধান্ত লওক কেবিনেটত যে যিসকলে উন্নয়ন দেখা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা চশমা জুতি আঁচনি সেই চশমাৰে তেওঁলোকে সেই চশমাখিনি উন্নয়ন দেখা পাব। তেতিয়া তেওঁলোকে সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজে কৈছে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে। কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি? মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চাব বিচাৰে নেকি? পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চাব বিচাৰে? এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টে সিদ্ধান্ত ল'ব, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। এইটো মই এজন সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে মই দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছোঁ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয় হ'ব এইটো নিশ্চিত। আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপুনি সন্মুখৰ পালিত কৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৱৰ্তমানত। এই বিষয়ত কি ক'ব? আজি যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰা কেনেকৈ আগুৱাই যাব আৰু জয় কিমান নিশ্চিত বুলি ভাবে মুখ্যমন্ত্ৰী? মানে এই যাত্ৰাটো গণসংযোগ নামাকৰণ কৰা হৈছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে গণসংযোগ হ'ব আৰু গণসংযোগ যিমানেই হ'ব ভোটৰ সংখ্যা সিমানেই বাঢ়িব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নিশ্চিতভাৱে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। মই আপোনাৰ প্ৰকাশ দা, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী গোটেই বিষয়টো চাই আছে। মাজুলী সমষ্টিত জয় নিশ্চিত কেনেকুৱা দেখিছে? 100% ভোট পোৱাৰ যিটো সপোন বা যিটো উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য কিমান সফল হ'ব বুলি ভাবে? সেই উদ্দেশ্য সফল হ'ব। আজি পৰমানন্দ দাই অহাৰ পিছত পৰিৱেশ আৰু ইয়াত জীপাল হৈ উঠিছে
আৰু ইতিমধ্যে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলে মাজুলীবাসী পুনৰ তেখেতৰ আগত দোহাৰিছে যে হয় আমি এইবাৰ 100% ভোটদান দিম, 100% ভোটেই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয়ক পুনৰ ইয়াৰ পৰা বিধায়ক মাধৱ আপুনি আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ থাকক। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিম। যাব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ তাজ হিমান্তলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ উন্মোচন কৰাৰ পিছত 10 প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু জে পি নাড্ডাই পৰ্যন্ত কি আছে আচলতে সংকল্প পত্ৰত কৈ আছে তো আমি তালৈ গৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত। नाउ इट इज गोइंग टू टेक अ बिग लीप, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके सामने इन संकल्प पत्रों के साथ जो हम ब्रॉडली आपके सामने रखना चाहते हैं, अहम की संस्कृति का बचाव, लैंग्वेज का बचाव, हमारे अहम की कल्चर का बचाव, उसके लिए सारी योजनाएं और साथ ही साथ विकास की तरफ छलांग लगाना, एक लीप लेना, फिर वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट इन हेल्थ, विमेन का सबलीकरण, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेंथनिंग करने की जो आवश्यकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार में हम सब लोग अगले 5 साल में असम को एक नई हाइट्स पर ले जाएंगे। एक नई हाइट्स पर ले जाने के साथ साथ मेन स्ट्रीमिंग देश में असम की हुई है पिछले 5 साल में, उसको और गति दी जाएगी। यही मुझे आज आप सबके बीच में कहना है और मैं चाहूँगा कि आप इस मेरे मीडिया के साथियों से निवेदन करूँगा कि अच्छे पॉजिटिव नोट में जो हमारी इच्छा है उसको आप अहम की जनता तक पहुँचाएं और उनका हमको समर्थन मिले, ताकत मिले, जिसके माध्यम से इन संकल्प को हम पूरा कर सकें। यही मुझे कहना है। ধন্যবাদ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মেনিফেষ্টো কমিটি বা আমাৰ সংকল্প পত্ৰ প্ৰস্তুত কমিটিৰ সদস্যসকলক তেখেতসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিছোঁ। আমি তেখেতসকললৈ সন্মানৰ কৃতজ্ঞতা জনাই মঞ্চত ইতিমধ্যে আছে প্ৰাক্তন সভাপতি নাৰায়ণ বৰকটকীদেৱ, তেখেতৰ লগত আছিল ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, ৰাজেন গোহাঁই, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়, বিমল ওচৱাল, পদ্ম হাজৰিকা, ধ্ৰুৱ প্ৰসাদ বৈশ্য, জিতেন শৰ্মা, ডক্টৰ ৰহিন দেৱ আৰু দুগৰাকী আমন্ত্ৰিত সদস্য। এখেতসকলৰ তৎপৰতাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জনগণৰ মনৰ কথাৰে এই ইস্তাহাৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, এই সংকল্প পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সাধাৰণতে দেখা যায় আমাক সংবাদ মাধ্যমতে আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে বন্ধ কোঠাত নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ বা সংকল্প পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গাঁৱে গাঁৱে চহৰে চহৰে গৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ৰাইজৰ মনৰ কথা যিখিনি আনিছে সেইখিনিকে ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটোৱা হৈছে কিছু বিজ্ঞানসন্মত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে। এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব হৈছে, তাৰ আগতে কেইটামান প্ৰশ্ন নিশ্চয় কৰিব পাৰে আমাৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমে। মাত্ৰ আমি 7-8 মিনিটৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠান সামৰিম, গতিকে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি। You have not mentioned any word about the car. What is your stand on this? मैंने पहले भी कहा कि CAA, Citizens Amendment Act, has been passed by the Parliament and it is to be implemented. It will be implemented in Latin spirit. All the BJP leaders are talking about infiltration. So do you not think that infiltration is an issue in Assam still? You see, as far as infiltration is concerned, taking the support of satellites also and also of the electronic gadgets, technological solutions. Speaking, but also trying to see to it that infiltration stops. And in the last 5 years, done scientific management of borders, taking the support of satellites also and also of the electronic gadgets, technological solutions, and also strengthening the borders. So as far as infiltration is concerned, we have been successful to a maximum level, and it is a continuous process which needs improvement, which we are going to do. yes, Aniruddha. Sir, this is Aniruddha from Republic TV. Sir, the Congress party also came out with its manifesto day before yesterday, and they have made 5 guarantees. They have given 5 guarantees to the people of Assam. One of them is that they will not
implement the CAA and will repeal it if voted to power. What do you have to say in this regard? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि पर मैं प्रश्न खड़ा करूं, ये अच्छा नहीं। उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा करूं, यह भी मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन उनको अब यही होता है, अभी उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन जब पार्टी बच्चों को थमा दी जाए तो ऐसी होती है। This law is a central legislation. By voting in Assam, a state legislation cannot change the central legislation. अब ये दो बातें हो सकती हैं, अज्ञानता या असम की जनता को धोखा। दोनों ही डेट्रीमेंटल है और दोनों ही असम की जनता के लिए बड़ी घातक है। इसलिए कांग्रेस से बचो, भाजपा के साथ चलो। Yes, Ratnadeep. I have seen Ratnadeep from NDTV. Mr. Nadda, I have two questions. First is that why is BJP maintaining a stoic silence on the CAA? Number two, when Rahul Gandhi was here in Assam, he has said that BJP's constant attack on Badruddin Ajmal is an attack on Assam's brotherhood and peace. What do you have to say? देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि जब अज्ञानता होती है तो दिक्कत बहुत आती है। असम की पहचान श्रीमंत शंकरदेव हैं, असम की पहचान भूपेंद्र हजारिका जी हैं, हमारे असम के सपूत। असम के पहचान हो सकती है गोपीनाथ बोरदोलाई, लेकिन असम की पहचान बदरुद्दीन हो और जिसके बारे में 2006 में उनके ही मुख्यमंत्री ने पूछा है हु इज बदरुद्दीन, तो मुझे उनके ज्ञान पर शक भी होता है और राजनीति के बारे में प्रश्न भी होता है। Sir, this is Nayan Protein from Protein in Time. So far as clause 6 of Assam Accord is concerned, what is your take on it? It is under process. We stand committed. Heritage. So, whom are you trying to protect the Assamese culture from? Is there any threat, and how serious is this threat? You see, when we protect, we preserve also. Both are synonyms to each other. When we protect, we preserve also, number one. Number two, there is always, not only in Assam, always. জীৱন্তৰ পৰা এয়া আছিল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আজি নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ উন্মোচনৰ পাছত জেপি নাড্ডা এয়া সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ। আৰু আমি দেখুৱাই আছো অঞ্চলে অঞ্চলৰ ৰাজনীতি, প্ৰতিটো অঞ্চলৰ আজি ৰাজনীতি প্ৰচাৰ কিদৰে চলিছে, কোনে ক'ত কিদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে, আমি সকলোবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনিতে পুনৰ বিৰতিৰ সময়। আমি দেখুৱাই আহিছো অঞ্চলে অঞ্চলৰ ৰাজনীতি, আসলে কোট কিদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে। এতিয়া ৰাজনীতি অঞ্চলে অঞ্চলে বা সমষ্টিয়ে সমষ্টি হৈ থকা নাই, পদুলিয়ে পদুলিয়ে ৰাজনীতি আছে। প্ৰতিটো দলে আসলে প্ৰতিটো পদুলি যাতে পাৰ হৈ নাযায় তাৰ চেষ্টাত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বৰষুণ প্ৰতি ঘৰ লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখতেই। আৰু আঁঠু লৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। ক্ষমতালৈ আহিলে CAA প্ৰথমতে বলবৎ কৰিব বিজেপিয়ে। নিৰ্বাচনৰ বাবেহে CAA-ক লৈ এতিয়া ব্যস্ত হোৱা নাই বিজেপি। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ANIৰ আগত ৰঞ্জিত দাসে সদৰি কৰিলে এই কথা। CAA-ক লৈ বিৰোধী দল আৰু এছাম সংগঠনে ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে। সাধাৰণ লোকক মিছাতে আতংকিত কৰিছে বিৰোধী দল একাংশ সংগঠনে। CAA বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ পিছতো অসমত ভাল স্থিতি আছে বিজেপিৰ। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনতে 10 জনলৈ বৃদ্ধি পালে সাংসদৰ সংখ্যা। পূৰ্বে লোকসভাত আছিল অসমৰ 7 জনহে বিজেপিৰ সাংসদ। মাজুলীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰিলে ৰঞ্জিত দাসে। इस चीज के लिए एक भी असम का नुकसान होने नहीं दूंगा हम लोग, नुकसान होगा भी नहीं। इससे का मतलब क्या है, उन लोग जिसे समझता रहा है, पब्लिक को जैसा उन लोग बोल रहा है जो अगर CA होगा 1.5 करोड़ बंगाली आ जाएगा, इधर में बांग्लादेशी आ जाएगा। वो लोग तो ऐसा भी बोला था जो अगर जिस दिन CA पारित हो जाएगा
वो पारित होने का नेक्स्ट डे 1.5 करोड़ बांग्लादेशी लोग आ जाएगा, 84 लाख बांग्लादेशी बॉर्डर में रुका हुआ है, 50,000 ट्रक है, ऐसा करके सोशल मीडिया में ऐसा ये माहौल बनाया था। उस टाइम लोगों ने आतंकित हुआ था, लेकिन सीए पारित होने का बाद लोगों ने जब समझा है तो उनका बाद तो लोगों ने अभी बोला कहाँ है बांग्लादेश आया है, क्योंकि जो सीए का जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम मेरा पंचायत इलेक्शन हुआ था। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने हमको पूछा है कि अभी इलेक्शन करना अच्छा नहीं होगा। हम बोले आप अखबारों में जो पढ़ रहा है सुन रहे हैं वो ऐसा नहीं है, हम लोग जो बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग वोट का बात बोलता है, क्योंकि मेरा 28,000। কংগ্ৰেছে কয় কোনোপধ্যে CAA বলবৎ হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু বিজেপিৰ ভাষ্য যে ক্ষমতালৈ আহিলে পুনতে CAA হে বলবৎ কৰিব। এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছো শিৱসাগৰলৈ। শিৱসাগৰত মোৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰজ্যোতি দাসৰ সৈতে আছে অখিল গগৈ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ। অখিল গগৈ অৱৰ্তমানত তেওঁৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে পুত্ৰৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে। শিৱসাগৰত অখিল গগৈৰ প্ৰচাৰ কিদৰে চলাইছে ভাস্কৰ, সেয়া জানিবলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। ভাস্কৰ, হয় স্নিগ্ধা, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে যিমানেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিন চমু চাপি আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত কৰি তুলিছে সেয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে। বিগত সময়ছোৱাত কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ প্ৰতিটো দলে নিজৰ নিজৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আনি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই আছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু পোতাশালত বন্দী অখিল গগৈ হৈ ৰাইজৰ দলৰ যিসকল কৰ্মী বা ৰাইজৰ দলৰ যিসকল নেতৃত্ব আছে তেওঁ কেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাই আহিছে সেয়া আমি বিগত সময়ছোৱাত দেখুৱাই আহিছোঁ। আৰু যিহেতু শিৱসাগৰ যিটো সমষ্টি 108 নম্বৰ, সেই 8 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত কৃষক নেতা অখিল গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। অখিল গগৈ বৰ্তমান যিহেতু পোতাশালত বন্দী, গতিকে তেওঁৰ অৱৰ্তমানত তেওঁৰ মাতৃ আৰু তেওঁৰ যিসকল সতীৰ্থ সেই সতীৰ্থসকলে ৰাতিক দিন কৰি সমষ্টিৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহলৈ গৈছে আৰু প্ৰতি ঘৰ মানুহত গৈ তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষা খুজিছে। আৰু অখিল গগৈ যিগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃ, যিহেতু মই কৈছোঁ বিগত প্ৰায় আজি কেইটামান দিনৰ পূৰ্বলৈকে তেওঁ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল, কিন্তু পুত্ৰৰ বাবে সেই যিগৰাকী অসুখীয়া মাতৃ বা বৃদ্ধা মাতৃ, সেই বৃদ্ধা মাতৃগৰাকী ওলাই আহিছে পুত্ৰৰ কাৰণে ভোট ভিক্ষা খুজিবলৈ আহিছে। আৰু প্ৰতি ঘৰ মানুহলৈ এই অৱস্থা এতিয়া প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছে আৰু প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ তেওঁ পুত্ৰৰ কাৰণে, ৰাইজৰ দলৰ কাৰণে, জাতিটোৰ কাৰণে তেওঁ আচলতে ভোট ভিক্ষা খুজিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ নগৰৰ একেবাৰে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল চেতিয়া গাঁও, বানমুখ চেতিয়া গাঁৱত আছোঁ আৰু চুতীয়া গাঁও। আৰু চুতীয়া গাঁৱত আহি বৰ্তমান ৰাইজৰ দলৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈছে আৰু লগত অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে। মই মাতৃৰ ওচৰলৈ যাম। আইতা ভালে আছে? আপোনাক মই দলৰ পিছত পোৱাই নাই, উঠিয়কচোন আইতা, অকণ উঠিয়ক। যথেষ্ট অসুখীয়া মানুহ, কিন্তু যিহেতু পুত্ৰ নাই, পুত্ৰ বৰ্তমানত এইসকল কৰ্মী, যিসকল কৰ্মীয়ে দিনক ৰাতি কৰি তেওঁলোকে অখিলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে, সেইসকল কৰ্মীক উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে এইগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃ স্নিগ্ধা এনেদৰে ওলাই আহিছে। বিগত 4-5 দিন ধৰি এনেদৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে গৈ তেওঁ প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছে আৰু প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ তেওঁ এনেদৰে ভোট ভিক্ষা খোজা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছিলোঁ শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ত কেনেকৈ শিৱদৌলত গৈ তেওঁ শিৱ বাবাৰ ওচৰত সাষ্টাংগে প্ৰণিপাত জনাই পুত্ৰৰ বাবে, পুত্ৰৰ কুশল মংগলে থকাৰ বাবে বা আগন্তুক যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত তেওঁ যাতে জয় নিশ্চিত হয় তাৰ কাৰণে তেওঁ সাষ্টাংগে কেনেকৈ প্ৰণিপাত কৰিছিল, কেনেকৈ তেওঁ এখন ভাওনা সভা আগবঢ়াইছিল সেয়াও আমি দেখুৱাইছিলোঁ। তাৰপিছত কেনেকৈ তেওঁ প্ৰতি ঘৰ মানুহত 4 তিনিআলিত গৈ তেওঁ কেনেকৈ ভোট ভিক্ষা খুজিছিল অসুখীয়া দেহাৰে সেয়াও দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু আজি পুনৰ এবাৰ আমি লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ অঞ্চল, যিটো অঞ্চলত বৰ্তমান অখিলৰ মাতৃ পুৱাই আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আহি তেওঁ এনেদৰে এই অজস্ৰজন সতীৰ্থৰ সৈতে তেওঁ পুনৰ আজি এনেদৰে দিনটোৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। মই প্ৰথমতে মাতৃৰ ওচৰলৈ যাওঁ, প্ৰথম সেৱা জনাইছোঁ। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, যিহেতু পুত্ৰৰ অৱৰ্তমানত আপুনি আজি পুত্ৰ হৈ প্ৰচাৰ চাবলগীয়া হৈছে এই অৱস্থাত, এই মুহূৰ্তত আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে, অজস্ৰজন লোকে চাই আছে, আপুনি আমাৰ DY365 চেনেলৰ যোগে আপুনি প্ৰতিজন লোকক, বিশেষকৈ 108 নম্বৰ শিৱসাগৰ বিধান সমষ্টি বাসীৰ কাৰণে আপুনি কি আহ্বান জনাব এই মুহূৰ্তত? শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আপুনি এইফালে চাই ইয়াত চালে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আপোনালোকৰ এই শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ মই মানুহখিনি সমাগম পাই মই বৰ সুখী হৈছোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মোৰ ক'বলগীয়া নাই, আপোনালোকে জানে আজি 1.5 বছৰ দিন ল'ৰা কাৰাগাৰত আছে আৰু বৃদ্ধা মাকে কেনেধৰণে আছে আৰু ল'ৰা আৰু মাইকী সেইখিনিকে চাই অখিল গগৈক ভোটটি দি জয়যুক্ত কৰিবলৈ মই আপোনালোকক সৰল প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ।
আইতা আপুনি পৃথিৱীখন বহুত দেখিছে, আপুনি বহুত শুনিছে, বহুকেইটা নিৰ্বাচন আপুনি পাৰ কৰিছে। আপোনাৰ মনটোৱে কি কয়? আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ জিকিবনে? আৰু আপুনি যিহেতু বিভিন্নজন লোকৰ ওচৰলৈ গৈছে, বিভিন্নজন লোকে খুব আপোনাক আদৰ কৰা আমি দেখুৱাই আহিছোঁ, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখুৱাইছে, আমিও দেখুৱাই আহিছোঁ। গতিকে আপোনাৰ মনটোৱে কি কয় যে 27 তাৰিখে যিহেতু ভোট গ্ৰহণ আছে, মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, আপোনাৰ মনটোৱে বাৰু আইতা এই সময়ত কি অনুভৱ কৰে যে ল'ৰাটো জিকিবনে বাৰু 108 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা? আপোনাৰ মনটোৱে কি কয়? মোৰ মনটোৱে একেবাৰে সি জিকিব বুলি, আৰু সি সত্যপৰায়ণ আৰু সত্যত আছে, সি জিকিবই দেই। হয়, এগৰাকী মাতৃ, দুৰ্ভগীয়া মাতৃ, যিগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃ কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তেওঁৰ পুত্ৰ এই যিটো শিৱসাগৰ 108 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টি, সেই সমষ্টিটোৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰি আহিব। তেওঁৰ যি কষ্ট, শ্ৰম আৰু ত্যাগ, তেওঁ কেৱল এইগৰাকী মাতৃয়ে নহয়, মোৰ চাৰিওফালে যিসকল লোক দেখিছে সেই লোকসকলে ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী, কোনো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কৰ্মী, কোনো ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কৰ্মী, তেওঁলোকে কিন্তু নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁলোকে আজি অখিলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই গৈছে, ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই গৈছে। এটা কথা কিন্তু মই কৈ থ'ব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰীয় দলকেইটাৰ সমানে কিন্তু ফেৰ মাৰি এইসকল নেতা কৰ্মীয়ে আজি অখিল গগৈ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। সেয়া তেওঁলোক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোকৰ নেতা, কৃষক নেতা, যিগৰাকী বৰ্তমান প্ৰায় বিগত এক বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছে, তেওঁ বিপুল ভোটৰ শিৱসাগৰৰ পৰা জয়যুক্ত হৈ আহিব। মূলত একাংশ ইয়াৰ আমাৰ যিহেতু ইয়াত ৰাইজৰ দলৰ দলীয় নেতৃত্ব আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। আচলতে যথেষ্ট দিন ধৰি আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাই আছে। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ স্নিগ্ধা, ইয়াত শিৱসাগৰৰ যিমান ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী আছে, কিন্তু শিৱসাগৰ বাহিৰৰ পৰাও যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি, ৰাইজৰ দলৰ লোক আহি ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই আছে। অখিলৰ ভগ্নীও আছে, মই দেখুৱাম, ডাঙৰ ভগ্নী আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম, তাৰ বাবে এগৰাকী মই কৰ্মী আছে, তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু আপুনি কেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে? মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত। মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি আজি 9-10 দিন ইয়াত গাঁৱে ঘূৰি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ। অতি সৌভাগ্যৱান শিৱসাগৰ সমষ্টিবাসী যে এইবাৰ তেওঁলোকে এজন অতি শ্ৰেষ্ঠতম যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াই পঠিওৱাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছে। আৰু মই শিৱসাগৰ সমষ্টিবাসীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই গৌৰৱৰ অধিকাৰী হওক। এইবাৰ এটা সুস্থ ৰাজনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰাই আৰম্ভ হওক। আৰু সেয়ে মই এতিয়াও অনুৰোধ কৰিছোঁ শিৱসাগৰ সমষ্টিক, আপোনালোকে এইবাৰ অখিল গগৈক ভোট দি ইতিহাসৰ পাতত এটা এনেও শিৱসাগৰ সমষ্টি, শিৱসাগৰ জিলাখনেই ঐতিহ্যময় এখন জিলা, আৰু এই জিলাখনে আজি আকৌ এটা সময়ে আকৌ এটা সুযোগ দিছে, আকৌ এবাৰ ইতিহাসৰ পাতত সোণালী আখৰ, নতুন জাগৰণ। হয়, নতুন জাগৰণ। আৰু এটা কথা শুনি, আপুনি তিনিচুকীয়াৰ পৰা ইয়াত আপুনি অখিলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে, মানুহৰ পৰা কেনেধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে? যিহেতু আপোনালোকে ড'ৰ টু ড'ৰ গৈছে, প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে আপোনালোকে? খুবেই ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টি সঁচাকেই প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহ সংস্কৃতিবান মানুহ, তেওঁলোক যথেষ্ট অভিজ্ঞ, সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোক শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুহ। তেওঁলোকৰ পৰা আমি এইবাৰ এটা সঠিক সিদ্ধান্ত যে ল'ব, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি একদম নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু অতি সুখী হৈছোঁ। স্নিগ্ধা, ইয়াত দেখিলে তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছে, কেৱল তিনিচুকীয়া নহয়, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, সমগ্ৰ অসমৰ পৰা অখিলৰ যিসকল সমৰ্থক, সেয়া লাগিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যই হওক, লাগিলে সেয়া ৰাইজৰ দলৰে হওক বা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী নেতৃত্ব আহিছে, নেতাকৰ্মী আহি ইয়াত বাহৰ পাতি লৈ ভাস্কৰ, আচলতে আপুনিও সমষ্টিয়ে ঘূৰিছে, আপুনিও ভোটাৰৰ কাষলৈ গৈছে, আপুনি প্ৰাৰ্থীৰ মনৰ ভাষ্য লৈছে, ভোটাৰে কাক ভোট দিব সেই বিষয়ে আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা বিস্তাৰে জানিছে। আপোনাৰ পৰা মই প্ৰশ্ন এটা উত্তৰ বিচাৰিম যে ভোটাৰে কি কয়, আচলতে ভোটাৰে কাক বিচাৰে, তেওঁলোকে কিয় ভোট দিব, কাক ভোট দিব? আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু এইখিনিতে এইটো চমু বিৰতিৰ কাৰণে আমি অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব। বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি শিৱসাগৰৰ ভাস্কৰৰ সৈতে আছিলোঁ, আৰু ভাস্কৰৰ সৈতে আছে অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ। ভাস্কৰ, বিৰতিলৈ যোৱাৰ বাবে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে ভোটাৰে কি কয়, আজিৰ প্ৰজন্ম কিমান উৎসাহী? আপোনাৰ কাষত এগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ যুৱতী যিয়ে আচলতে অখিল গগৈৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ শিৱসাগৰলৈ আহিছে, কিন্তু ভোটাৰৰ ভাষ্য কি শিৱসাগৰ সঁচাকৈ এবাৰ ফলাফলে কি ৰূপ ল'ব? স্নিগ্ধা, শিৱসাগৰ এনে এটা সমষ্টি, বৰ্তমান যিটো সমষ্টিক লৈ আপুনি পূৰ্বানুমান কৰাটো কিছু কঠিন হ'ব, কিন্তু যিহেতু ইয়াত সমগ্ৰ বিষয়বিলাক ৰাজনৈতিক সমীকৰণ কিছুমান থাকে, যিহেতু মই কৈছোঁৱেই ইয়াত যদি কংগ্ৰেছে যিদৰে প্ৰথমে কৈছিল যে ৰাইজৰ দলৰ যদি ইয়াৰ পৰা অখিল গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াৰ কথা এটা কৈ আছিল, আৰু সেই কথাটো যদি প্ৰকৃতাৰ্থত কংগ্ৰেছে ৰাখিলেহেঁতেন, কিন্তু তেতিয়াহ'লে এটা কথা আমি এই মুহূৰ্তত 100% ক'ব পাৰিম যে অখিল ইয়াৰ পৰা বিনা আচলতে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নোহোৱাকৈ বা অতি সহজভাৱে ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ ইয়াত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইয়াত দিয়ে, শুভ্ৰমিত্ৰ গগৈ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক দিয়া হ'ল, কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো কিছু চিন্তাৰ কাৰণ নথকা নহয়। কাৰণ
ইয়াত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ যিখিনি ভোট আছিল সেই ভোটখিনি যিহেতু এতিয়া ৰাইজৰ দলৰ প্ৰচাৰ সমানে সমানে ফেৰ মাৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি সমান্তৰালকৈ ফেৰ মাৰিছে আৰু প্ৰচাৰ তুংগত চলাইছে ৰাইজৰ দলে যিহেতু মই কৈছোঁৱে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে গৈ বৰ্তমান ৰাইজৰ দলে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু প্ৰচাৰ পিছ পৰি থকা ৰাইজৰ দল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু এটা চিন্তা কাৰণ হৈ পৰিছে যদিহে কেনেবাকৈ ইয়াত ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আহি আছোঁ ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ খানাপাৰালৈ মোৰ সতীৰ্থ মুনীন্দ্ৰ আছে তাতে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত খানাপাৰালৈ গৈছে হয়তো তেওঁৰ তাৰ পৰা প্ৰচাৰৰ বাবে যাব মুনীন্দ্ৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ হয় এইমাত্ৰ আহি পাইছে এতিয়া মোৰ ঢেকীয়াজুলি তিতাবৰ আমগুৰি শিৱসাগৰত ৰাতি ৰোড শ্ব' প্ৰায় 6খনমান সভা আছে ঠিক আছে বৰ ভাল কথা এনে অসমীয়াবোৰ বুজি পাইছিলে তেওঁ যেতিয়া অসমীয়াত কথা কৈ আছিলে অসমীয়াবোৰ আপোনালোকে বুজি পাইছিলে নে নাই আপোনালোকৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলিছে সব নিগেটিভ বুলি সব নিগেটিভ কেম্পেইন কৰা বুলি কৈছে বিজেপি এয়া আছিল খানাপাৰাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাব দিনজোৰা তেওঁৰ কাৰ্যসূচী লৈ নিশা ৰোড শ্ব'ত তেওঁ সামৰিব আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী প্ৰায় 7টামান অনুষ্ঠানৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁৰ মুখেৰে শুনিবলৈ পোৱা গ'ল বা 7 ঠাইত তেওঁ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ পৰা আদি কৰি উত্তৰ লখিমপুৰলৈকে তেওঁ আজি যাব আৰু ইতিমধ্যে নিশা ৰোড শ্ব'ত তেওঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰচাৰ সামৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মই যাব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ শিৱসাগৰৰ মোৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰৰ ওচৰলৈ ভাস্কৰ আপুনি কৈছিলে পূৰ্বানুমান সম্ভৱপৰ নহয় শিৱসাগৰৰ দৰে ঠাইত আৰু বিজেপিৰ নেত্ৰীগৰাকীও যথেষ্ট সংখ্যক সক্ৰিয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সবল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় তাৰ বাবে মই স্নিগ্ধা কৈতো যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা প্ৰসংগ ওলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এটা মেগা তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰিব শিৱসাগৰত আৰু তেওঁ প্ৰথম তিতাবৰত কৰিব তিতাবৰৰ পিছত টিয়কত কৰিব টিয়কৰ পৰা আমগুৰিৰ পৰা নাজিৰাৰ পৰা শিৱসাগৰ গতিকে এটা বিশাল তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰিব আৰু যিটো ৰোড শ্ব'ত প্ৰায় যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে মই কৈছোঁ যে নিৰ্বাচন ঘোষণা পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা সমষ্টিটোলৈ যথেষ্ট তেওঁ বহুবাৰ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিও পুনৰ এবাৰ আহিব তেওঁ ৰোড শ্ব'ৰ কাৰণে আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছিল যে পূৰ্বানুমান কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব মই কৈছোঁ যে ইয়াত কিছু জটিলতা আছে অখিলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ মই কৈছোঁ ইয়াত যদি অখিল আৰু কংগ্ৰেছৰ যিখিনি ভোট সেই ভোটখিনি যদি ভাগ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিজেপি যিগৰাকী নেত্ৰী আছে সেই বিজেপি নেত্ৰীগৰাকী তেওঁ হয়তো তেওঁ কিছু সুবিধাজনক স্থিতিলৈ আহিব পাৰে কিন্তু এটা কথা মই কৈ থওঁ যিহেতু ৰাইজৰ দলে কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি সমানে সমানে ফেৰ মাৰিছে আৰু প্ৰতিদিনাই তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তেওঁলোকে তুংগত কৰি তুলিছে আৰু কাইলৈ ইয়ালৈ মেধা পাটকাৰ অহাৰ কথা আছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ অহাৰ কথা আছে তেওঁলোকে এখন বিশাল ৰোড শ্ব' কৰিব শিৱসাগৰ যদি সকলো ঠিকে থাকে কাইলৈ ইয়ালৈ মেধা পাটকাৰ আহিব মেধা পাটকাৰ লগতে যোগেন্দ্ৰ যাদৱে আহি অখিলৰ হৈ ইয়াত কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব গতিকে এটা কথা মই আপোনাক কৈ থওঁ স্নিগ্ধা কিন্তু এইবাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিটোত এখন হাই ভল্টেজ যুঁজ হ'ব তাত কোন জয় হ'ব কোন পৰাজয় হ'ব সেয়া কিন্তু আপুনি যিমানেই এক্সপাৰ্ট আপুনি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক নহওক কিয় কোৱাটো কিন্তু যথেষ্ট কঠিন আৰু অখিলৰ আজিৰ পৰা 10-15 দিনলৈকে অখিলৰ বা ৰাইজলৈ যিটো স্থিতি আছিল সেয়া কিন্তু বিগত প্ৰায় এসপ্তাহৰ দিনত যথেষ্ট আচলতে ওপৰলৈ গৈছে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এতিয়াই মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ আপোনাৰ স্পেচিফিক মই উত্তৰ নিদিওঁ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই পুনৰ আকৌ ৰাইজৰ দলৰ যিসকল ইয়াত সতীৰ্থ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম কেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাব তেওঁলোকে যিহেতু গাঁৱে গাঁৱে গৈছে গাঁৱে গাঁৱে গৈ ড'ৰ টু ড'ৰ গৈ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা তেওঁলোকে বিলাইছে অখিলৰ ভগ্নী আছে অখিলৰ লগত একেলগে কাম কৰা যথেষ্ট লোক আছে মই প্ৰথম অখিলৰ ভগ্নীৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা মই দুটা কথা জানিব বিচাৰিম কি পাইছে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ সঁচাকৈ মই পদযাত্ৰাটো গৈছোঁ অখিলৰ কাৰণে ইমান মানুহৰ উৎসাহ ইমান উদ্দীপনা সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আমি বহুত মানে আশা কৰিছোঁ বহুত আগ্ৰহী হৈছোঁ ইমান ভাল লাগিছে ৰাইজে ইমানেই সঁহাৰি জনাইছে আৰু মই এতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ সকলোকে লগ কৰিছোঁ লগ কৰোঁতে সকলোৱে কৈছে অখিল আমাৰ ল'ৰা আমি অখিলক উলিয়াই দিবই লাগিব সি ৰাইজৰ কাৰণে কান্দিছে ৰাইজসকলে মাত মাতিছে জাতি মাটি ভেটিৰ কাৰণে মাত মাতিছে আমি তাক উলিয়াই দিমেই বুলিয়ে কৈ সকলোৱে আন এজন আচলতে ৰাইজৰ দলৰ ইয়াতে আমাৰ নেতৃত্বত থকা এজন বিষয় সাংগঠনিক সম্পাদক আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰদীপ বৰগোহাঁই খুব চমুকৈ যিহেতু আপুনি লাগি আছে অখিলৰ হৈ প্ৰচাৰ লাগি আছে আপুনি অসম জাতীয় পৰিষদৰ হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ তেওঁ সাংগঠনিক সম্পাদক কিন্তু তেওঁ ৰাইজৰ দলৰ অখিলৰ হৈ যথেষ্ট প্ৰচাৰত তেওঁ লাগি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত সময়ত কি পাইছে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ আপুনি নহয় এতিয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিত শেহতীয়াকৈ এসপ্তাহ আগত যিটো পৰিৱেশ আছিলে সেইটো সলনি হৈ গ'ল অখিল জিকাটো নিশ্চিত হৈ গ'ল
গতিকে এতিয়া বাকী দুটা চিন্তাৰ কাৰণ নাই। গতিকে ৰাইজক আমি ডিজাইনভাৱে ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বিভিন্ন ব্যক্তি আছিলে প্ৰভাৱান্বিত, তেখেতলোকে অনুৰোধ জনাইছে এইবাৰ আমি দল চল তেওঁলোকে নাচায়, অখিল গগৈক জাতীয়তাবাদী চৰিত্ৰ এটা অখিল গগৈক তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰিব। ধন্যবাদ। মই আন এজন সতীৰ্থ আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আমাৰ শৃংখল চলি আহিছে, মই শৃংখল চলিয়াৰ ওচৰলৈ যাম। কি ক'ব ৰাইজৰ আজি আপোনালোক কি কাৰ্যসূচী আছে আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজৰ ওচৰলৈ গৈছে? হয়, আজি অখিল গগৈ মাতৃয়ে আজি এই বানমুখ অঞ্চলত আৰু দিচাংধালি অঞ্চলত অখিল গগৈ মাতৃয়ে আজি অখিল গগৈ ভোট ভিক্ষা খুজিব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অখিলদাৰ মাতৃয়ে ঘৰত কান্দি যি কথা কৈ থাকে যে অখিল ৰাইজৰ বাবে আজি জেলত আছে, ৰাইজে কিয় উলিয়াই আনিব নোৱাৰে। এই যে সুযোগটো আজি শিৱসাগৰবাসীয়ে পালে, আজি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আৰু এই শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে 5জনকৈ তেজাল শ্বহীদৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ মুখত হাঁহি বিঙাব। আৰু এই শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে অখিল গগৈ মাতৃৰ মুখত হাঁহি বিঙাব। আৰু এই অখিল গগৈ যি বিজেপি চৰকাৰখনে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে জেলত ভৰাই ৰাখিছে, তেখেতক অহা নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰে বাহিৰে শিৱসাগৰ নহ'লে বাহিৰে সদন পঠাবলৈ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ কিন্তু সাজু হৈছে। মই শৃংখল আছে, শৃংখল ওচৰলৈ যাম, কিন্তু তাৰ বাবে এগৰাকী মোৰ লগত মহিলা আছে, যিগৰাকী মহিলা দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ শিৱসাগৰ বাহৰ পাতি লৈ তেওঁ কাম কৰি। আপোনাৰ বাইদেউ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত। মই ডিব্ৰুগড় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়া হয়, জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া হয়। কেনেকুৱা পাইছে ৰাইজৰ মাজত? যিহেতু মই এগৰাকী তিনিচুকীয়া আপোনালোকৰ কৰ্মীলৰ কথা পাতিছিলোঁ, আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি কথা ইয়াত আছেহি। আৰু এটা প্ৰশ্ন মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰত অখিল গগৈ বা ৰাজনৈতিক ৰাইজৰ দলৰ বা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ভেটিটো আজি তাৰিখত কিমান সুদৃঢ়, কি বুলি ক'ব সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি? হয়, আমি আহি দেখিছোঁ যে ইয়াত ৰাইজৰ দল অথবা অখিল গগৈৰ ভেটিটো অত্যন্ত শক্তিশালী, আমি আশা কৰাতকৈ বহুত উন্নত। ইয়াৰ ৰাইজে মন বান্ধি লৈছে ইতিমধ্যে যে তেখেতসকলে অখিল গগৈক জয়ী কৰি পিনে শেষখন যিটো আমাৰ জাতি ৰক্ষাৰ যুঁজ, সেই যুঁজখনৰ সেনাপতি হিচাপে তেওঁক বিধানসভালৈ আগবঢ়াই দিব। এই ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ একেবাৰে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈ থকা আমি দেখিছোঁ। প্ৰতিগৰাকী যোদ্ধাৰ, ইয়াৰ আচলতে মই যোদ্ধা বুলি কৈছোঁ, প্ৰতিগৰাকী যোদ্ধাৰ কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তেওঁলোকৰ নেতা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। কাৰাগাৰত থাকক বা য'তেই থাকক অখিল গগৈ এইসকলে প্ৰচাৰ চলাইছে, আৰু এইসকল আত্মবিশ্বাসী। তেওঁলোকৰ নেতা, প্ৰিয় নেতা অখিল গগৈ বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হ'ব। মূলত শৃংখল চলি আছে, মই শৃংখলৰ চলি যাম। শৃংখল, যিহেতু আপুনিও যথেষ্ট দিন ধৰি আপুনি লাগি আছে ৰাইজৰ দলৰ লগত বা অখিল হৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে, ৰাইজৰ মাজত গৈ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ৰেছপন্স পাইছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে আপুনি? স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি, অখিল দা জিকিব, বহু হাজাৰ ভোটত জিকিব। শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা, এইখন সংগ্ৰাম বদনক খেদি লাচিতক প্ৰতিষ্ঠা কৰা সংগ্ৰাম, আৰু শিৱসাগৰ ৰাইজে এবাৰ বদনক খেদিব আৰু লাচিতক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। এয়া আছিল ভাস্কৰ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ পোনে তাজ ভিভান্তালৈ। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আজি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ উন্মোচন কৰা হ'ল। ইতিমধ্যে 10টা তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই সংকল্পত। তাতে আছে মোৰ সতীৰ্থ নৱজিৎ বৰঠাকুৰ। নৱজিৎ, আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে আহিছোঁ। আমি সমগ্ৰ অনুষ্ঠান দেখুৱাইছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি জে পি নাড্ডাৰ ভাষ্যও শুনালোঁ, কিন্তু 10টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা তাত উল্লেখ কৰা হৈছে। নৱজিৎ, হয়, ইতিমধ্যে আমি 10টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা কৈছোঁ যে 10টা প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেধৰণে আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাবে 10টা সংকল্প, প্ৰকৃততে তেখেতসকলে সংকল্প বুলি কৈছে, সেই সংকল্প আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, বিস্তৃতভাৱে পুনৰ জনাই দিম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ যি অনুষ্ঠানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগেই অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পূৰ্ণৰূপে বলবৎ কৰা হ'ব বুলি আজি উল্লেখ কৰিছে জে পি নাড্ডাই। তেওঁ লগতে এটা কথা কয় যে ইতিমধ্যেই সংসদত অনুমোদিত হৈ গৈছে এইখন আইন, আৰু সংসদৰ অনুমোদনৰ পিছত সেই বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পিছত সেইখন কেতিয়াও বাতিল কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছে যি কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত যে চৰকাৰলৈ আহিলে কংগ্ৰেছে CAA বাতিল কৰিব বুলি যিটো কথা কৈছে, সেয়া প্ৰকৃততে এক বাতুলামিৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলি জে পি নাড্ডাই উল্লেখ কৰিছে। কিয়নো এখন বিধেয়ক আইনত পৰিণত হোৱাৰ পিছত সেইখন কোনোপধ্যেই প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি আজি বিজেপিৰ সভাপতিজনে উল্লেখ কৰে। এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই মুহূৰ্তত প্ৰকৃততে অসমৰ বাবে। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ বাবে অসমত ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিল, দেশৰ আন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যদিও অসমত 6জনকৈ শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল CAA বিৰোধী প্ৰতিবাদত। আজি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জে পি নাড্ডা, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি, তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈ গ'ল যে বিজেপিৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগেই অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰা হ'ব। সেয়া কিন্তু আগন্তুক সময়ত অসমৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু কংগ্ৰেছ দলক কটাক্ষ কৰি তেখেতসকলে এটা কথা, জে পি নাড্ডাই এটা কথা কৈছে যে বাগিচাৰ পাত তুলি হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছে প্ৰকৃততে বাগিচাত সোমাইছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰকৃততে বাগিচাৰ সম্পূৰ্ণ কাম হৈ গৈছে, বাগিচাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সকলো কাম হৈ গৈছে। এটা বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ প্ৰকৃততে কংগ্ৰেছ দলৰ ভোট বেংক হিচাপে পৰিচিত। কিন্তু এইবাৰ জে পি নাড্ডাই যি কথা উল্লেখ কৰিলে এটা অত্যন্ত তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। কংগ্ৰেছে প্ৰকৃততে ইয়াৰ কেনেকৈ কাউণ্টাৰ দিয়ে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যে পাত তুলি শেষ হোৱাৰ পিছত
পাছত কংগ্ৰেছ বাগিচাত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও যি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাবে 10টা সংকল্পৰ কথা কৈছে, সেই সংকল্প হৈছে অসমৰ জনগণক বানৰ বিভীষিকাৰ পৰা মুক্ত কৰা, অৰুণোদয় আঁচনিৰ মাহিলী ৰাশি 3,000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে অসমৰ মহিলাসকলক শক্তিশালী কৰি তোলা, নামঘৰ সুদৃঢ়কৰণ আৰু সত্ৰৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা। ইয়াৰ জৰিয়তে নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহলৈ 2,50,000 টকাকৈ দিব বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। অসমৰ শিশুসকলৰ এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰি তোলা হ'ব বুলি তেখেতসকলে সংকল্পত 4 নম্বৰ সংকল্প অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। সংশোধিত NRCৰ যোগেদি অসমৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি তোলা হ'ব তেখেতসকলে 5 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো সংশোধিত NRCৰ কথাটো আজি তেখেতসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে উল্লেখ কৰিলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণত NRC উন্নীতকৰণৰ কাম হৈছিল, কিন্তু আজি তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে যে সংশোধিত NRCৰ যোগেদি অসমৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি তোলা হ'ব। নম্বৰ 6, সমষ্টিসমূহ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি অসমৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। নম্বৰ 7, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ উৎপাদনেৰে অসমক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা হ'ব। নম্বৰ 8, অসমক ভাৰতৰ ভিতৰত দ্ৰুত কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদানকাৰী ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাত 2 লাখ চাকৰি সৃষ্টি কৰা হ'ব। 1 লাখ ব্যক্তিগত খণ্ডত আৰু 1 লাখ চৰকাৰী খণ্ডত চাকৰি নিশ্চিত কৰাৰ তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আৰু 31 মাৰ্চ 2022 ভিতৰত চৰকাৰী খণ্ডত 1 লাখ কৰ্মসংস্থাপন দিয়া হ'ব বুলি আজি JP নাড্ডাই উল্লেখ কৰিছে। নম্বৰ 9, অসমক ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উদ্যমিতা সমৃদ্ধ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব। আৰু শেষৰটো অৰ্থাৎ নম্বৰ 10, অসমৰ নাগৰিকসকলক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদানেৰে সবল কৰি তোলা হ'ব। এইকেইটা বিষয় তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু CAAৰ প্ৰসংগ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলেও, তেখেতে যিখন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল, তেখেতে CAAৰ প্ৰসংগ ইয়াত উত্থাপন নকৰিলেও সাংবাদিকে যেতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰসংগত প্ৰশ্ন কৰিছিল, তৎকালীনভাৱে তেখেতৰ JP নাড্ডাৰ উত্তৰ আছিল যে ইতিমধ্যেই সংসদত গৃহীত হৈ গৈছে, গতিকে বাতিলৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত অহাৰ লগে লগে এইখন আইন সমগ্ৰ ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব। স্নিগ্ধা। নৱজিৎ বৰঠাকুৰ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে 10টা সংকল্পৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই বিশেষ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰত সেই 10টা সংকল্পৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো কথাতে আচলতে তেওঁলোকৰ ভাষ্যটো স্পষ্ট যে ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে বিজেপিৰ প্ৰথম কামটো হ'ব CAA বলবৎ কৰা। আৰু তাৰোপৰি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ মূল ইছ্যুৱে হৈছে কোনোপধ্যে CAA বলবৎ হ'বলৈ নিদিয়ে। নৱজিৎ, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পুনৰ এইটো সময় বিৰতিৰ কাৰণে আমি কিছু সময় ৰ'ব লাগিব এইখিনিতে। অঞ্চলে অঞ্চলে ৰাজনীতি এতিয়া সমষ্টিয়ে নহয়, অঞ্চলে নহয়, পদূলিয়ে ৰাজনীতি চলিছে আৰু আমাৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকে প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰাই তেনে বাতৰিয়ে যুগুত কৰিছে, তেনে বাতৰিয়ে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ ভাষ্য, প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ মোৰ তিনিচুকীয়া সতীৰ্থ বিকাশ বৰুৱাৰ ওচৰলৈ। বিকাশ, আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে আহিছোঁ। কি কয় ভোটাৰে, কি কয় প্ৰাৰ্থীয়ে? হয়, আজিও সমাধান নহ'ল লাইকাদৰীয়া পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো আৰু ইতিমধ্যে 3 মাহ দিন উকলিল আৰু 3 মাহ দিনৰ উকলাৰ পাছতো এনেদৰে জানমুখ লেজাই হোলা এই চৰকাৰী মাটিতে এইসকল খিলঞ্জীয়াই তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিব লগা হৈছে। যিহেতু অহা 27 মাৰ্চত অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছোঁহি এইসকল লোকৰ মাজত, যিসকল লোকে 3 মাহ ধৰি তেওঁলোকে এনেদৰেই আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিব লগা হৈছে। আৰু মই প্ৰথমতে দৃশ্য দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ 3 মাহ আগৰ যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, তেনেদৰেই তেওঁলোকে এখন ত্ৰিপালৰ তলত এইদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে এইসকল খিলঞ্জীয়াই। আৰু মই পোনপ্ৰথমে দেখাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে 3 মাহ ধৰি অৱস্থান ধৰ্মঘট এনেদৰেই কৰি আছে। চৰকাৰে আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু কোনোদিন পালন নকৰিলে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই প্ৰথমতে ইয়াৰ যিসকল যুৱকে অহৰহে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। মিণ্টু, 3 মাহ ধৰি প্ৰতিবাদ কৰি আছে? হয়, 3 মাহ হৈছে, অহা 21 তাৰিখে 3 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আমাৰ ৰাইজ এইদৰেই ইয়াতে আশ্ৰয় শিবিৰত বহি আছে। আৰু কিছুমান পৰিয়াল আমাৰ নামফাই জাগুনৰ নামফাই তাপোত সংস্থাপনৰ কাৰণে প্ৰায় 104টা পৰিয়াল তালৈ লৈ যোৱা হৈছে, কিন্তু সেইখিনি এতিয়ালৈকে নিশ্চিতভাৱে সংস্থাপিত হোৱা নাই। কিন্তু আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ নিশ্চয়
আমাৰ এই চৰকাৰখন যদি আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে সংস্থাপিত কৰিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কি ক'বা আচলতে ২৭ মাৰ্চৰ নিৰ্বাচন কি তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে? হয়, আমি আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিহেতু আমাৰ কাষৰ গাঁৱৰে তেখেত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এগৰাকী নেতা, গতিকে তেখেতৰ আন্তৰিকতা আমাৰ লাইকা দদিয়াবাসীৰ পুনঃস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ আন্তৰিকতা আছে বুলি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু তেখেতে বহুখিনি আমাৰ পুনঃস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়ালে এই 5 বছৰ কাৰ্যকালত। গতিকে আগন্তুক সময়ত যদি তেখেতৰ নেতৃত্বত যদি চৰকাৰখন আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এই আধৰুৱা হৈ থকা আমাৰ পুনঃস্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ লাইকা দদিয়াবাসী ৰাইজে নিশ্চয় আমাৰ পুনঃস্থাপন প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়। আচলতে চৰকাৰে যেতিয়া ২৭ মাৰ্চত যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব আৰু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ যিজন জনপ্ৰতিনিধি যাব সেইজনে আচলতে এই সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি তেখেতসকলে আচলতে বিশ্বাস কৰিছে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ইয়াত মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী পুনাকণ বৰুৱা উপস্থিত হৈছেহি। মই তেখেতৰ পৰা পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিম, দাদা কি ক'ব? আচলতে এই সমস্যাটো 3 মাহ দিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আপোনাৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত আপুনি যেতিয়া চাবুৱা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী পাইছে মিত্ৰ দলৰ হয়, কিন্তু আপোনাৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত এইসকল লোক, আপুনি যদি ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন হয় এইসকল লোকৰ নাই, কেৱল 3 মাহ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে। এই সমস্যাটো কেৱল 3 মাহৰ সমস্যা নহয়, বহু বছৰৰ পৰা লাইকা দধিয়াত বান আৰু গৰাখহনীয়া আহি ৰাইজক জুৰুলা কৰি আছে। তাতে বনগাঁও চৰকাৰী হিচাপতে বিকাশ লাইকা দধিয়াবাসীৰ সৈতে আপুনি আছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ খানাপাৰালৈ। গৌৰৱ গগৈ এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে খানাপাৰাত। আমি গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ এই সংবাদমেলৰ। নহ'লেহেঁতেন, ভাষা আন্দোলন নহ'লেহেঁতেন, মাধ্যম আন্দোলন নহ'লেহেঁতেন, অসম আন্দোলন নহ'লেহেঁতেন। সেই তেওঁ যে বাৰম্বাৰ বিজেপিয়ে যে কয় কি আন্দোলন মুক্ত কৰিব লাগে, তাৰ মানে কি? তাৰ মানে যিসকল চৰকাৰে বিৰুদ্ধে মাত মাতে তেওঁলোকৰ সেই বাক স্বাধীনতা তেওঁলোকে লৈ যাবলৈ বিচাৰে। আজি আৰম্ভ কৰিছে অখিল গগৈৰ পৰা, আৰম্ভ কৰিছে 5জন যুৱক যিসকল শ্বহীদ হ'ল, শ্যাম ষ্টাফাৰ, দীপাঞ্জল দাস, ঈশ্বৰ নায়ক, আব্দুল আলিম, পাংগিং পৰা। কাইলৈ গৈ আজি তেওঁলোকে আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীসকল বা বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। পিছত গৈ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ ওপৰত কৰিব, পিছত গৈ সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত কৰিব। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে আন্দোলন মুক্ত কথা কোৱা নাই, তেওঁলোকে লোকতান্ত্ৰিক মুক্ত বা সংবিধান মুক্ত এটা অসম বিচাৰে। তেওঁলোকে খালি নিজৰ এটা ডিক্টেটৰশ্বিপ বিচাৰে। আজি আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসত এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন বা লোকতান্ত্ৰিক আন্দোলন বা শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন আমাৰ অধিকাৰ, আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামো আমি এটা সাংবিধানিক লোকতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি নন ভাইলেন্স মুভমেণ্ট জৰিয়তেহে আমি নিজৰ স্বাধীনতা আমি পালোঁ বা গ্ৰহণ কৰিলোঁ। তো সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত এইখিনি যে মূল্য আগন্তুক দিনত আমালোকৰ যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব, আমাৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিব, এইখিনি মূল্য আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আমি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লৈ যাম। কি নৱপ্ৰজন্ম জানিব লাগে যে কাৰোবাৰ লগত আমাৰ ৰাজনৈতিক পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, সদায় যে আমাৰ কথাখিনি লগত বেলেগৰ কথাৰ লগত আমাৰ একমত সেইটো নহয়, কিন্তু নিজৰ কথা কওঁতে বেলেগৰ আমি মাতটো আমি বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, বেলেগৰ কণ্ঠ আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত এই নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ যোৱা ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ শিক্ষকসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে। আজি বৰ্তমান চৰকাৰ শিক্ষকৰ ওপৰত একো নকয়, আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে যদি আমাৰ ইস্তিহাৰটো চায়, সেই ইস্তিহাৰৰ ভিতৰতো আমি লিখিছোঁ কি শিক্ষকসকলৰ আজি কিছুমান মূল দাবী আছে, সেই দাবীখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এটা দাবী আছিল যে প্ৰধান শিক্ষকৰ পোষ্ট লাগে প্ৰাইমেৰী স্কুলত, সেইটো আজি আমাৰ ইস্তিহাৰৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰা গৈছে কি চৰকাৰ আহিলে প্ৰাইমেৰী স্কুলত প্ৰধান শিক্ষকৰ পোষ্ট দিয়া যাব। আমি বিচাৰোঁ এটা ডিজিটেল এটা স্কুল, এটা ডিজিটেল এডুকেশ্যন। এতিয়া কম্পিউটাৰ শিক্ষকসকলে কৈছে কি তেওঁলোকক যি এটা সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকে যি সুবিধা পাব লাগে অন্য শিক্ষকৰ তুলনাত তেওঁলোকে পোৱা নাই, সেইখিনিও ডিমাণ্ড আমি পূৰণ কৰিম, তাৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম, এইটো আমাৰ ইস্তিহাৰত উল্লেখ কৰা গৈছে। লগতে বহুত শিক্ষকসকলক টিউটৰ এটা এইটো টিউটৰ হিচাপে কৈ তেওঁলোকে যি সাৰ সুবিধা পাব লাগে
তাৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত সেইখিনিও আমি চাম শিক্ষক সমাজৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে শিক্ষকসকলক অপমানহে কৰে কিন্তু শিক্ষকসকলৰ আগন্তুক দিনত আমি মান মৰ্যাদা দিম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যদি দেখে বহুত এনেকুৱা দেশ আছে যি শিক্ষা সমাজত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে যিহেতু তেওঁলোকে শিক্ষকসকলক প্ৰাথমিকতা দিছে মান মৰ্যাদা দিছে সাউথ কোৰিয়া এনেকুৱা এটা উদাহৰণ আমি খুব ক্লোজলি সাউথ কোৰিয়া উদাহৰণটো দেখি আগন্তুক দিনত শিক্ষকসকলক ওপৰত আমি বেছি জোৰ দিম আজি টেট উত্তীৰ্ণ বহুত আমাৰ সেয়া আছিল খানাপাৰাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গগৈৰ সংবাদমেলৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আন অঞ্চলসমূহলৈ আপোনালোকক লৈ যাম কিন্তু পুনৰবাৰ এইখিনিতে এটি বিৰতিৰ সময় শিৱসাগৰৰ পৰা ভাস্কৰে দেখুৱাই গৈছিল আজি পুৱাৰে পৰাই কিদৰে আচলতে অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে পুত্ৰৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে এই মুহূৰ্তত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰিয়দা গগৈয়ে তেওঁৰ সৈতে আছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যথেষ্ট সংখ্যক বা কৃষক মুক্তিৰ যথেষ্ট সংখ্যক নেতা কৰ্মী মই পোনে পোনে গৈছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখুৱাই আহিছোঁ ৰাইজৰ দলৰ হৈ কেনেদৰে তীব্ৰতৰ প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে গঢ়ি তুলিছে ৰাইজৰ দলৰ যিসকল কৰ্মী লগতে অখিলৰ মাতৃয়ে আজি আমি আহিছোঁ শিৱসাগৰ বানমুখ চুতীয়াগাঁৱত বৰ্তমান অখিলৰ মাতৃ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ আজি দিনটোৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তেওঁ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু এটা বিশাল বাইক ৰেলী ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যিটো বাইক ৰেলী আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰিয়দা গগৈ অখিলৰ মাতৃ মই অখিলৰ মাতৃ চলে পুনৰ যাম শৃংখল চলি আছে অখিলৰ ভগ্নী আছে লগতে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা সকলো লোক আচলতে ওলাই আহিছে আজি এই যিটো বাইক ৰেলী সেই বাইক ৰেলী কি ক'বা এতিয়া কি ক'বা ভাল লাগিছে আৰু মই ৰাইজৰ লগত ৰেলীৰ কাৰণে মই হয় মই এনেদৰে কৈছোঁ পখৰ ৰ'দকো নেওচি এনেদৰে অখিলৰ ৰোগীয়া মাতৃয়ে প্ৰচাৰৰ কাৰণে ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছে মানুহৰ ঘৰত গৈ এনেদৰে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে শৃংখলেও অখিলৰ হৈ প্ৰচাৰত তেওঁ যথেষ্ট লাগি আছে প্ৰথমৰ পৰাই আৰু প্ৰতিদিনাই তেওঁ বিভিন্ন শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন লোকৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁ অখিলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে কি ক'ব শৃংখল এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে ৰাইজৰ পৰা আমি যুঁজিছোঁ আৰু আমি জিকিম স্পষ্ট কথা শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ সংগ্ৰাম শিৱসাগৰৰ যুৱকগণক ধন্যবাদ শিৱসাগৰৰ প্ৰত্যেক নাগৰিকক ধন্যবাদ এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গাদী ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাই দিয়া হ'ব আৰু হ'ব ইতিমধ্যে বাইক ৰেলীৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব তাৰ লগতে অখিলৰ মই দেখুৱাইছোঁ কিমান সংখ্যক শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী লগতে ছাত্ৰ মুক্তি কৃষক মুক্তি যথেষ্টসকলে কৰ্মী আছে কি ক'ব আজি ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছে হয় আমি বিশেষকৈ সকলোৱে যিহেতু গম পাইছে অখিল গগৈ 108 নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে যিহেতু তেওঁ এতিয়া জেলত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে সেয়েহে আমি সকলো তেওঁৰ হৈ পৰিয়ালৰ লগতে ইমান দেখিছে আপোনালোকে ইমান সংখ্যক মানুহ তেওঁৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে আমি যথেষ্ট সুখী তেওঁ ইয়াৰ পৰা জয়ী হ'ব লাগিবই ধন্যবাদ আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ চেলেঘাট মই তেওঁৰ ভাগিনীয়েক হয় মই অখিলৰ আচলতে জেঠাইক আছে আপুনি জেঠাইক নে বাইক বৌয়েক আছে মই কৈছোঁ অখিলৰ পৰিয়াল উঠি আহিছে ইয়ালৈ অখিলৰ শুভাকাংক্ষীসকল উঠি আহিছে কিবা বোলে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈক শিৱসাগৰবাসীয়ে জিকাবই সেইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে গতিকে তেওঁ এজন নিষ্ঠাবান লোকজনক শিৱসাগৰবাসীয়ে চিনি উলিয়াইছে গতিকে তেওঁক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বাইক ৰেলীৰ কথা কৈছোঁ বাইক ৰেলীটো ইতিমধ্যে অখিলৰ মাতৃয়ে ইয়াৰ পৰা শুভাৰম্ভণি কৰিব শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিভ্ৰমণ কৰিব এই বাইক ৰেলীটো আৰু বাইক ৰেলী কৰাৰ সময়ত অখিলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মই দেখুৱাইছোঁ এক বিশাল বাইক ৰেলী আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি ইতিমধ্যে ইয়াত একত্ৰিত হৈছে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই ৰেলীটো যাব আৰু ৰেলীটো গৈ তেওঁলোকে অখিল গগৈ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মই দেখুৱাই গৈছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অখিল গগৈ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ ভগ্নী আছে লগতে শৃংখল চলিহা আছে আৰু ৰাইজৰ দল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সমিতি অজস্ৰজন নেতাকৰ্মী আছে যিসকলে বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ প্ৰান্তে এনেদৰে অখিলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে এয়া অখিলৰ মাকে ফ্লেগ অফ কৰিছে প্ৰিয়দা গগৈ অখিলৰ মাতৃ
এয়া অখিল গগৈ মাতৃয়ে পদব্ৰজে আচলতে পুত্ৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে আনহাতে অখিল গগৈক আজি GMCHত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা পুনৰ কৰোৱা হৈছে আৰু অখিল গগৈয়ে এখন মুকলি চিঠি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এখন মুকলি চিঠিত তেওঁ যথেষ্টখিনি কথা লিখিছে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ আনি তেওঁ চিঠিখন লিখিছে আৰু CAA কোনোপধ্যে মানি নল'বলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই চিঠিখনত বহুখিনি কথা লিখা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত অখিলৰ চিঠিত কি আছে আমি সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি শিৱসাগৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ বাটে পথে এইদৰে ভোট ভিক্ষা কৰিছে পুত্ৰ হৈ আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভাস্কৰে দেখুৱাই গৈছে পোনপটীয়াকৈ শিৱসাগৰৰ পৰা বিজেপিয়ে কয় ক্ষমতালৈ আহিলে CAA বলবৎ হ'বই কংগ্ৰেছে কয় কোনোবিধে CAA বলবৎ কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু আছুৱে কয় CAAৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলাই যাব সদায় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি সভাৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল 24 মাৰ্চত প্ৰতিখন জিলাত ৰূপায়ণ কৰিব অনশন কাৰ্যসূচী মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধেও পদযাত্ৰা কৰিব আছুৱে কংগ্ৰেছ বিজেপি অগপ AIDFৰ বিৰুদ্ধে চলাব সজাগতা অভিযান AJP আৰু ৰাজ্য দলক সহায় কৰিব আছুৱে প্ৰতিনিধি সভাত আমি এটা বিষয়টো আপোনালোকে সকলোৱে সংবাদ মাধ্যমে গম পাইছে যে যোৱাকালি মুখ্য উপদেষ্টাৰ যি বিষয়টো আছিল আৰু লগতে দুগৰাকী নতুনকৈ উপদেষ্টা নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিনিধি সভাত আজি বিষয়টো প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হৈছে আৰু অনাগত দিনত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব আৰু লগতে প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস আৰু উদ্দীপজ্যোতি গগৈয়ে উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব আজিৰ প্ৰতিনিধি সভাৰ যোগেদি অহা 24 মাৰ্চ তাৰিখে আমি প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজহুৱা স্থানত 11 ঘণ্টীয়া অন্নশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমত আৰু ইয়াৰ লগে লগে 3 এপ্ৰিল তাৰিখে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আমি পদযাত্ৰা কৰিম সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজহুৱা স্থানত পদযাত্ৰা কৰি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব গতিকে এই দলকেইটাই কেতিয়াও আমি অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ লগে লগে AIDF এটা সাম্প্ৰদায়িক দল যিয়ে AIDF আৰু বিজেপি এই দুয়োটা দলে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতি সৃষ্টি কৰি অসমৰ বাতাবৰণ কলুষিত কৰি ৰাখিছে গতিকে আমি এই সময়ত আঞ্চলিকতাবাদী ধ্যান ধাৰণা আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাৰে উদ্বুদ্ধ এটা শক্তিক আমি সদায় আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই মত পোষণ কৰিছোঁ যি দিল্লীৰ ৰঙা চকুলৈ ভয় নকৰে যি দিল্লীৰ সূত্ৰলিপি মতে কাম কাজ নকৰে তেনেকুৱা এটা শক্তিক আমি আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু সমষ্টিয়ে অঞ্চলে ৰাজনীতি মৰাণ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈৰ এবাৰ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলিছে ঘাটুৱাৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে চক্ৰধৰ গগৈ কংগ্ৰেছে কেতিয়াও মোৰ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব নোৱাৰে বুলি চক্ৰধৰ গগৈয়ে উল্লেখ কৰিলে মৰাণ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়কজনে প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাঞ্জল ঘাটুৱাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল চক্ৰধৰ গগৈ এইদৰে বহুত সাহস আৰু প্ৰেৰণা দিছে চাৰিওফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জয় জয়কাৰ দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলে বাগিচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁৱৰ ভিতৰলৈকে সকলোতে এতিয়া প্ৰচাৰ কাৰ্যত নামি পৰিছে সন্মুখত মাত্ৰ 8টা দিন আছে এই 8টা দিন আমি বগীবিল পঞ্চায়তৰ 16খন পঞ্চায়তত আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাম ইতিমধ্যে 10খন পঞ্চায়তত আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু 8খন পঞ্চায়ত আছে সেইখিনি আৰু অহা 8টাৰ ভিতৰত চলাই আমি শেষ কৰিম চাপৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী AJPত যোগ দিলে শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে পূব বিলাসীপাৰাৰ প্ৰাৰ্থী ডাক্তৰ কানুলাল দাসৰ নেতৃত্বত যোগদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু বিজেপিত 100+ মিছন সফল নহয় বুলি দাবী কৰিছে প্ৰাৰ্থীজনে অসমত এবাৰ AJPৰ চৰকাৰ হ'ব বুলিও দাবী কৰিলে প্ৰাৰ্থীজনে যোগদান কাৰ্যসূচী এটা হ'ল আজি আমি খুব আনন্দিত কাৰণ আমাৰ যি দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি নীতি আদৰ্শ এই নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ লগে যুৱশক্তি আমাৰ যি এক্টিভিটি চলি আছিল তাৰ প্ৰতিও আকৃষ্ট হৈ অসম অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ শতাধিক যুৱকে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে তেখেতসকলে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে যে জাতিৰ হকে অঞ্চলটোৰ হকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰি যাব মঙ্গলদৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বুজ দিবলৈ যাওঁ হওক মোৰ সতীৰ্থ দিব্যৰ ওচৰলৈ দিব্য আছে মঙ্গলদৈত আৰু ভোটাৰে কি কয় আচলতে কাক ভোট দিব কিয় ভোট দিব আমাৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ভোটাৰসকলে কি কৈছে আমি জানিবলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দিব্যৰ ওচৰলৈ দিব্য অঞ্চলে এতিয়া ৰাজনীতি গৰম হৈছে হাতত চাহৰ কাপ লৈও এতিয়া চৌদিশে চলিছে
ৰাজনীতিৰ চৰ্চা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈত। এইবাৰ মঙলদৈত কি হ'ব? চৌদিশে যিহেতু ৰাজনীতিৰ চৰ্চা চলি আছে, বহু লোক আছে হোটেলত, তেওঁলোকে চাহ খাই আছে। চাহৰ মাজতো ৰাজনীতিৰ আড্ডা, কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা আমি তাকেই জানিবলৈ আহিছোঁ। দাদা, মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিম। হয়, নমস্কাৰ। নিশ্চয় আপুনি মঙলদৈ সমষ্টিৰ ভোটাৰ? নহয়, মই একচুৱেলি কমলপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ হয়। মোৰ ইয়াত কিবা কানি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, মই ইয়াত আহিছিলোঁ চাই। ইয়াত আপুনি মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে কাৰণে আহিছে? হয় হয়। ঠিক আছে, মই মঙলদৈ সমষ্টিৰ ভোটাৰ যদি আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক মোৰ লগত আছে, যদি সম্ভৱ হয় কেমেৰাত দেখাবলৈ মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। আৰু হয় খুৰা, আপোনাৰ ভোট মঙলদৈতে আছে নিশ্চয়? মোৰ মঙলদৈত নাই অৱশ্যে, মই কলাইগাঁও অঞ্চলৰ মানুহ। মই আজি কিবা বিশেষ কাৰণত মঙলদৈ আহিলোঁ। হয়, আহি ইয়াতে বিশেষ দৰকাৰত এই চাহৰ হোটেলতো বহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। কি হ'ব কলাইগাঁৱত, কি হ'ব? কলাইগাঁও অঞ্চলত আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমি যিখিনি কলাইগাঁৱৰ আমি আচলতে বিটিডিত আছিলোঁ, বিটিডিত আমাৰ একো উন্নতি নহ'ল। হাগ্ৰামা আছিলে আমাৰ হেৰিত, কিন্তু তেওঁ আমাৰ কোনো এটা উন্নতি সাধন আমাৰ নকৰিলে। গতিকে যোৱা ইলেকশ্যনত আমি কিন্তু বিজেপিৰে ছাপৰ্টাৰ হ'লোঁ। আমি বিজেপিৰে এজন প্ৰাৰ্থী আমি MCLত আমি তেওঁক নিযুক্তি দিলোঁ। গতিকে অহা ইলেকশ্যনতো আমি ভাবিছোঁ আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ মনত যিটো ভাৱ হৈছে, গতিকে ভাৱমতে আমি বৰ্তমান যি চৰকাৰ চলি আছে সেই চৰকাৰৰ হকেই আমি আমাৰ মনবিলাক যাই আছে। হয়, ধন্যবাদ। আৰু বহু লোক আছে হোটেলখনত, মই তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম। আন এজন যুৱক আছে, তেওঁ চাহ খাই উঠিলে যদি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। আপোনাৰ নিশ্চয় মঙলদৈৰ ভোটাৰ আপুনি? মই একচুৱেলি জালুকবাৰী সমষ্টি। জালুকবাৰী ভোটাৰ, হয়। আচলতে যিহেতু ব্যৱসায়ী প্ৰাণকেন্দ্ৰ, মই টাউনৰ এখন হোটেলত আছোঁ, তেনেস্থলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন অঞ্চলৰ ভোটাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিম, বাহিৰতো নিশ্চয় যথেষ্ট লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে বা কি চিন্তা চৰ্চা চলিছে, এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ কথা চলিছে। দাদা, আপোনাৰ লগত কথা পাতিম, যদি অলপ উঠি আহে মোৰ সুবিধা হ'ব, অলপ যদি আপুনি আগুৱাই আহে সম্ভৱ হ'ব। আৰু নিশ্চয় আপোনাৰ দোকানত যথেষ্ট লোক আহে, পাণৰ কাৰণে এই দোকানখন বিখ্যাত। কেনেকুৱা আড্ডা চলে? আজিকালি ৰাজনীতিৰ কথাই ওলাই আছে, ইলেকশ্যনৰ কথাই থাকে চলি আছে। না, কোনোবা সোধে আহি কেনে যে এইবাৰ কাক ভোট দিব, কোনে জিকিব, এনেকুৱা কথা কৈ থাকে আৰু। কি ওলাইছে, আপুনি কি ভাবি আছে এইবাৰ, কেনেকুৱা দেখিছে? এইবাৰ ভালকৈ বুজিব পৰা নাই, কোনে কি কৰিব, কি হ'ব ভাবিব পৰা নাই। ঠিক আছে। আৰু বহু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম। আৰু আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে দিব্য, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে ভোটাৰৰ ভাষ্য অতিকে গুৰুতৰ। ভোটাৰে কাক ভোট দিব, কিয় ভোট দিব, তেওঁলোকৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে আচলতে এই সময়সমূহত। দিব্য, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অঞ্চলে অঞ্চলৰ ৰাজনীতি বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই স্নিগ্ধা শিখাই বিদায় লৈছোঁ। কিছুমান পিছতে ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিব নয়নে। চাই থাকিব DY 365।